جس طرح واقعہ کربلا کا ہر منظر بڑا دردناک ہے، اسی طرح کربلا کے بعد میدان کربلا وادی نینوا سے لے کر واپس مدینہ منورہ تک اس سفر کے جتنے مراحل ہیں، ہر مرحلہ دل کو چیر دینے والا اور خانواد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کی شگفتہ کلیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کو اور بڑھانے والا منظر ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد دو شخصیات کا کردار بہت اہم ہے، اور یہ وہی دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اصل کربلا، مستند واقعہ کربلا قیامت تک لوگوں کو پہنچایا کہ اصل کربلا یہ تھی۔ اور انہی دو شخصیات کے خطبات چاہے وہ کوفہ کے بازار میں ہوں، ابن زیاد کے دربار میں ہوں، اور شام میں یزید کے دربار کے اندر ان دو شخصیات کے خطبات، انہوں نے یہ واضح کیا کہ واقعہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ اور ان شخصیات کے خطبات اگر نہ ہوں تو آج تک عوام گمراہی کے اندر اور غلط فہمی کے اندر مبتلا رہے کہ کربلا کی حقیقت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ ان دو شخصیات نے قیامت تک لوگوں کو واقعہ کربلا سے روشناس کروایا۔ ان میں سے پہلی شخصیت مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پلی ہوئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصابرہ شاکرہ جرت والی دلیر بہن ہے کہ جس نے اپنے نام کا حق ادا کیا۔ ان کا نام زینب ہے، اور زینب کا معنی ہوتا ہے اپنے باپ کی زینت، اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ میں مولا علی کی بیٹی ہوں۔ اور دوسری شخصیت جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد ایک اہم کردار ادا کیا، اس شخصیت کا نام علی بن حسین ہے، جن کو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ مختصر ہوتا ہے، آج ہم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے اور ان کی شخصیت، ان کی سیرت اور واقعہ کربلا میں ان کا کردار کیا تھا۔ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تین بیٹے ایسے موجود تھے جن کا نام امام علی مقام نے اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا۔ تینوں کا نام علی تھا، علی بن حسین، تین بیٹے، اور تینوں بیٹوں کا نام تھا علی بن حسین۔ پہچان کے لیے بڑے صاحبزادے کو علی اکبر کہا جاتا تھا، درمیان والے صاحبزادے کو علی اوسط، اور سب سے چھوٹے صاحبزادے کو علی اصغر کہا جاتا تھا۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین، یہ درمیان والے علی بن حسین ہے، ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے، لیکن ان کا لقب زین العابدین تھا، نام علی بن حسین تھا۔ آپ کی توجہ ہو تو یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں، آپ کے چھوٹے صاحبزادے کا نام علی اصغر تھا، درمیان والے امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کردار کے اعتبار سے تینوں ہی علی اکبر تھے۔ نام اصغر تھا، کردار کے اعتبار سے تینوں اکبر تھے، کیونکہ حضرت علی اکبر کی جرأت کو دیکھیے اور حضرت علی اصغر کی پیاس کو دیکھیے، اور امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہ ان کی جرأت، ان کا کردار، اور واقعہ کربلا کے بعد جس ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا، یہ تینوں شہزادے انہوں نے ثابت کیا کہ شیر کا بیٹا کسی بھی عمر میں ہو وہ شیر ہی کہلاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، کیا؟ سارے بولے۔ اور سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تعلق یہ تھا، ایک دن کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کتنے نفل؟ 1000 نفل، اور عبادت
करीब आग लग गई, जहां तक कि वो झोपड़ी थी, छत थी, जल गई। आपका बेटा भी करीब था, आपने नमाज नहीं तोड़ी। आपने फरमाया तुम दुनिया को आग में बुझाने में मसरूफ थे और तुम इस बात की परेशानी थी कि मैं दुनिया की आग को बुझाऊं, जबकि मैं इस बात में मसरूफ था कि अपने नाना की उम्मत के लिए जहन्नम की आग बुझा रहा था। और जब मैं उस आग को बुझा रहा था तो मुझे दुनिया माफी आग की कोई परवाह नहीं होती और मैं नहीं जानता कि मेरे दाएं बाएं क्या होता है। आप ज़ैनुल आबिदीन थे, खशियत इलाही का, तकवा का, खौफ खुदा का ये आलम था। आज करने के लिए गए वो कितनी देर तक लब्बैक का लफ्ज़ ज़ुबान से न निकल सका। लब्बैक का लफ्ज़ ज़ुबान से निकालना चाहा लेकिन लब्बैक न कह सके। लोगों ने पूछा आप लब्बैक की सदा क्यों नहीं देते, तलबिया क्यों नहीं पढ़ते? आपने फरमाया मैं लब्बैक का लफ्ज़ बोलना चाहता हूं लेकिन मेरी जुबान से वो लफ्ज़ डर और खौफ की वजह से निकल नहीं रहा। मुझ पर खशियत इलाही की कैफियत है, मैं वो लफ्ज़ बोलना चाहता हूं लेकिन मेरी जुबान कांप जाती है, खौफ तारी हो जाता है, खशियत इलाही का गलबा है, मैं उस लफ्ज़ को जुबान से निकाल नहीं सकता। पूछा वजह क्या है? फरमाया मैं सोचता हूं मैं लब्बैक का लफ्ज़ बोलूं और उधर से जवाब आए ला लब्बैक, तो फिर मैं किधर जाऊंगा? मैं कहूं अल्लाह मैं हाजिर हूं और उधर से जवाब आए कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तो फिर मैं किधर जाऊंगा? और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके इबादत गुजार होने की गवाही सारा ज़माना देता था, जिनके सजदों की गवाही सारा ज़माना देता था, इनके खौफ खुदा का आलम ये था। इमाम हसन बसरी जैसा रब का वली जिन्होंने इमाम हसन का जमाना भी पाया, मौला अली की ज़ियारत भी की है इमाम हसन ने। वो इमाम हसन फरमाते हैं मैंने काबा के गिर्द अपना खेमा लगाया, रात के पहर काबे के मताफ से मैंने एक आवाज को सुना, एक शख्स सजदे में है, उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर गिरी हुई है, चेहरा नजर नहीं आ रहा कि कौन है, जुल्फें चेहरे पर गिरी है, सजदे की हालत में है और वो रब की बारगाह में रो रो कर कह रहा है या अल्लाह समुद्र के अंदर पानी के इतने कतरे नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं और जमीन पर रेत के इतने जर्रे नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं, कायनात के दरख्तों पर इतने पत्ते नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं इस कदर दिल दहला देने वाला रोना था, दुआएं थी, इसके ऐसा था कि पूरी रात बीत गई, यहां तक कि फजर का वक्त आ गया। उस नौजवान ने सजदे से सर नहीं उठाया, रो रो कर दुआएं मांगता रहा, अपने गुनाहों की दुआएं मांगता रहा, माफी मांगता रहा, बख्शिश तलब करता रहा। इमाम हसन बसरी कहते हैं जब सुबह फजर का वक्त हुआ मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फें हटाई तो मैं चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। वो मौला अली के पोते इमाम अली मकाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनकी सारी रात यूं दुआओं के अंदर बसर हुई। तो मैंने उनके कदमों में गिर के कहा आपने हमारी शफाअत करनी है, अगर आपके खौफ खुदा का आलम ये है तो फिर हमारे खौफ खुदा की कैफियत का क्या आलम होना चाहिए? समझ रहे हैं आपने? कोई ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनको रब ने हिलम बड़ा दिया था, हौसला बड़ा था और इनकी जात के अंदर बुर्दबारी, बर्दाश्त और मुआफी का जज्बा बहुत था। अल-काबिल इब्न असीर के अंदर मौजूद है, आपकी एक लोटी थी, कनीज थी, पानी का या खाने का बर्तन आपको पेश करने लगी, बर्तन हाथ से गिर के टूट गया और इस तरह टूटा कि खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा भी जख्मी हो गया। जब आप जख्मी हुए तो फितरती बात है कि इंसान को गुस्सा आता है, उसने फौरन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा और कुरान की आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल ग़ैज़ कि जो रब के मुकर्रम बंदे होते हैं वो गुस्से को पी जाते हैं। आपने फरमाया मैं गुस्से को पी गया। तूने मुझे रब का फरमान सुनाया, अल्लाह के पसंदीदा बंदों की सिफ़त सुनाई, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वो गुस्से को पी जाते हैं, मैं गुस्से को पी गया। उसने दूसरी बात की, उसने कहा खुदा फरमाता है वल आफ़ीना अनिन नास, जो खुदा के बंदे होते हैं वो दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। फिर मैं चाहा मैंने भी तुझे माफ किया और रब ने भी तुझे माफ कर दिया, मैंने तेरी माफी कबूल कर लिया। उसने कुरान की अगली आयत
ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम के वाहिद बेटे हैं जो वाकई करबला में बच गए थे। तवज्जो है पढ़ी कोई नहीं, थके थके बैठे हैं आप। वाहिद बेटे थे जो बच गए ज़ाहिरी तौर पर, बच तो वैसे सारे ही गए थे, ज़ाहिरी तौर पर जो मौजूद थे वो आपके एक ही साथ जाते थे। कौन? सारे बुलंद आवाज़ से और जरा बुलंद आवाज़ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाहिद बेटे थे जो करबला में मौजूद रहे, बीमार थे, गरीब थे, इजाजत भी ना की शहादत के लिए। हज़रत इमाम अली मकाम में इजाजत नहीं थी, उसकी दो हिकमतें थी। एक, नस्ल हुसैन चली है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे। दूसरा कि करबला की मुस्तनद तारीख, जो मुस्तनद तारीख है, वाक़यात मनकरत नहीं जो मजलिसों में सुनाए जाते हैं, मुस्तनद करबला की तारीख और करबला का मकसद जो उम्मत तक पहुंचा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए पहुंचा है, उनके बात के जरिए, उनकी रिवायात के जरिए। और यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है एक को 22 साल इमाम अली मकाम की सोहबत मुयस्सर आई। कितना अरसा? इसका मतलब ये हुआ जिस वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र कितनी थी? नहीं बोले साहब, 22 साल उम्र थी। कितनी? 22 साल उम्र थी। और 22 साल के बाद 40 साल मजीद जिंदा रहे अपनी मां की सोहबत के अंदर, जिनको हजरत शहर बानो कहा जाता है। एक मसला आपको समझाने, अगर आप समझना चाहे आपका जोर को, इनकी वालिदा का नाम क्या है? हजरत शहर बानो। नहीं बोले साहब, इनकी वालिदा का नाम क्या है? हजरत शहर बानो। और मां का इतना अदब था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन कभी मां के साथ एक बर्तन में खाना नहीं खाते थे, एक बर्तन में खाना नहीं खाते थे। लोगों ने पूछा, हमने भी औलाद को मां बाप का अदब करते हुए देखा है, लेकिन इसकी समझ नहीं आई कि आप मां के साथ एक बर्तन में खाना नहीं खाते, क्या वजह है? आपने फरमाया, मैं डरता हूं बर्तन के किसी लुकमे पर मां की नजर हो। मां गोश्त का वो टुकड़ा या सब्जी का वो टुकड़ा उसको उठाना चाहती हो, उस पर मां की नजर हो, और मेरा इल्मी में वो लुकमा उठा दूं तो कहीं मां का नाफरमान न बन जाऊं, मां की नाराजगी मोल न ले लूं और मां से तकद्दुम और सबकत ले जाने वाला न बन जाऊं। मां के अदब एहतराम के पेशे नजर में मां के साथ खाना नहीं खाता। इस मां का नाम था हजरत शहर बानो। इमाम अली मकाम की सोचा और इनके बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इनसे आगे नस्ल चली इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कैसे चली? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे इमाम बाक़िर। इमाम बाक़िर के बेटे थे इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक के बेटे थे इमाम मूसा कासिम। इमाम मूसा कासिम के बेटे थे इमाम अली रज़ा। इमाम अली रज़ा के बेटे थे इमाम मोहम्मद तकी, और इमाम मोहम्मद तकी के बेटे थे इमाम अली नकी, और इमाम अली नकी के बेटे थे इमाम हसन अस्करी। अब ये जो आइमा में बैत का सिलसिला चला, ये इमाम
खूबसूरत इतनी थी कि फारूक की दरबार की दीवारें भी चमक रही थी, ज़ेवरात भी था, कीमती लिबास भी था। तो हज़रत फारूक आज़म ने अपने रफ़क़ा से फरमाया, बताओ इसका निकाह किससे करें? आपके रफ़क़ा ने कहा शहज़ादी है, निकाह शहज़ादे से होना चाहिए। फरमाया बताओ किस शहज़ादे से? आपके बेटे के हाकिम आप हैं, आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से निकाह होना चाहिए। फरमाया हुकूमत उमर की हो या अबू बकर की, हुकूमत उस्मान की हो या अली की, हुकूमत किसी की भी हो, हर दौर में शहजादा वो कहलाएगा जो रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठे हसन हुसैन कहा जाता है। पति भूल भूल पति भूल भूल सारे मामी अली का नारा हैदरी उलमाए सुन्ना। हज़रत इमाम ज़ैनुल सखियों की औलाद थी, क्योंकि सखियों की औलाद और अपनी सहाबत का लोग के था। जिस वक्त विसाल हो गया और निस्बत और मुनासिबत के भी है कि वाक़े करबला के बाद आप 40 साल जिंदा रहे। कितना अर्सा? 40 साल मौजूद रहे। और जो आपका विसाल हुआ वो भी माह मुहर्रम में हुआ। माह मुहर्रम की एक निस्बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये भी है कि उनका विसाल भी माह मुहर्रम में हुआ था। सखियों की औलाद थी। जब विसाल हुआ, गुस्ल दिया जाने लगा, तो ये जो दोनों कंधे थे, इन कंधों पर स्याह रंग के निशान पड़े हुए थे। बात समझ में आई कि ये माजरा क्या है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधों पर ये निशान कैसे है। अब जनाजा हो गया, 3-4 दिन गुजर गए। मदीना मुनव्वरा के 100 घर ऐसे थे, कितने? जो कहते थे कि जब हम सब अपना दरवाजा खोलते हैं तो सामने राशन की गोलियां पड़ी होती है। हम नहीं जानते कौन रख कर जाता है, उसमें आटा भी होता है, रल्ला होता है, अनाज होता है, हमारी जरूरियात जिंदगी का हर सामान होता है। खुदा जाने रात की तारीकी में कौन रखता है, हम नहीं जानते, नाम नहीं जानते, हमने कभी उसको देखा नहीं है, और रखने वाला कौन है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ और वो राशन आना बंद हुआ, तो फिर पता चला वो कौन था। जो मदीने के 100 घरों के अंदर रात की तारीकी के अंदर अनाज के थैले रखता था, और वो जो कंधों पर स्याह निशान थे, वो निशान इस बात के थे कि अपने किसी गुलाम से, कनीज से नहीं कहा, खुद अपने कंधों पर उठाकर गुलाबाद के दरवाजों तक पहुंचा दिया गया। सखियों की औलाद थी। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक और कारनामा सुनेंगे। आपने तारीफ कर दी कि अहले सुन्नत व जमात कौन है। आपसे सवाल पर सुनी कौन होते हैं? पहले तो जरा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम सारे सुनी हो। गोटा जरा बुलंद आवाज से मेरा शुक्र है कि हम सुनी है, अहले सुन्नत व जमात में पैदा हुए। बड़ा खूबसूरत मसलक तुमने हमें दिया, बड़ा खूबसूरत अकीदा दिया। वही अकीदा जो सहाबा का है, अहले बैत का है, दादा साहब का है, ख्वाजा अजमेरी का है, बाबा फरीद का है, गौसुल आज़म का है। वही अकीदा तुमने हमें दिया। अब सुनिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं। आपसे बंदे ने सवाल पूछा, ए अहले रसूल ये बताइए, कुरान कहता है क़यामत के दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ सफेद होंगे। पूछने वाले ने कहा, ए तो मुझे पता है काले चेहरे होंगे तो चिट्टे चेहरे, ये तो मुझे पता है। सरकार के गुलामों के चेहरे चमक रहे होंगे, ये मुझे पता है। स्याह किन के होंगे, ये भी मुझे पता है। बस आप मुझे ये बता दे कि जिनके सफेद चेहरे होंगे, मुख्तसर इसका जवाब बता दे। अगर कोई पूछे कि सफेद चेहरे वाले कौन होंगे तो हम क्या करें? वो कौन होंगे? स्याह चेहरे वालों को तो हम जानते हैं, रोशन चेहरे वालों कौन होंगे? जवाब सुनोगे, याद भी रखेंगे। फरमाया हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अगर तुमसे कोई पूछे क़यामत के दिन सफेद चेहरों वाले कौन होंगे, तो तुम उनसे कहना हम अहलुस सुन्नत वल जमाअत, वो अहले सुन्नत व जमाअत होंगे। पूछने वाले
توجہ ہے کوئی نہیں؟ حرم کعبہ اور مطاف کعبہ، وقت کا ولی عہد ہشام بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہشام بن عبد الملک کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا، کعبے کا طواف کیا، اپنے حواریوں سے کہنے لگا ذرا حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ انہوں نے کہا رش پڑا ہے، کہنے لگا کوشش کرتا ہوں، آگے بڑھا، راستہ نہ ملا، تانگوں کے پیچھے ہٹ گیا، مطاف کے اندر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا، حجر اسود کو کسی نے بوسہ نہیں دینے دیا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ اب انتظار کرنے لگا، رش کہاں پہنچا تھا، بڑے حجر اسود کو بوسہ، اتنے میں شور ہوا، کعبے بنی شیبہ سے ایک چاند کا ٹکڑا آیا، لوگوں نے شور سنا، کون آ رہا ہے؟ حسین ابن علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو گئے، کعبے کا طواف کیا، آگے بڑھے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، حجر اسود کو آرام سے بوسہ دیا، پھر پیچھے آ گئے۔ لوگوں نے شام سے کہا کون ہے؟ تجھے تو کسی نے راستہ نہ دیا، یہ تو آیا تو لوگ دو کتاب میں کھڑے ہو گئے اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب وہ پہلے چال بھول کے حسد کا مارا ہوا بیٹھا تھا، جانتا بھی تھا کون ہے، تو بڑے غصے سے کہنے لگا مجھے کیا پتا کون ہے، میں نہیں جانتا۔ جس وقت اس نے یہ بات کی، اس وقت عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق وہاں کھڑا تھا، اس نے پلٹ کر ہشام سے کہا نہیں جانتا کون ہے یہ، سمجھے؟ نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ ذرا وہ جملے سننے میرے بھی فرزدق کے الفاظ، فرزدق نے کیا کہا ہشام بن عبد الملک سے؟ اس نے کہا سن، اگر تم نہیں جانتا نا یہ کون ہے، جا کعبے سے پوچھ، کعبہ تجھے بتائے گا یہ کون ہے۔ اگر تم انہیں نہیں جانتا، جا مکے کی زمین سے پوچھ، مکے کی زمین ان کے قدموں اور تلووں کو جھڑکتی ہے۔ اگر تم انہیں نہیں جانتا، جا حجر اسود سے پوچھ، حجر اسود کے قریب جب یہ بوسہ دینا چاہتے ہیں تو بعید نہیں کہ حضرت اسود اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دے۔ اگر کوئی ان کو نہیں جانتا، جا مٹی کی مدینہ کی مٹی سے پوچھ، وہ ان کی خوشبو کو پہچانتی ہے۔ اگر تم ان کو نہیں جانتا تو پھر سن، اس وقت روئے زمین پر ان کے خاندان سے بڑھ کر بزرگی والا خاندان کوئی نہیں ہے۔ اگر تم انہیں نہیں جانتا تو سن، یہ اسد اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر تم انہیں نہیں جانتا تو سن، یہ زہرا کی گود میں پڑے ہیں۔ اگر تم انہیں نہیں جانتا تو سن، یہ سلیمان کی اولاد ہے جن کے سر پر خدا نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے یہ قصیدہ سنا، اس کو کہتے ہیں قصیدہ مینیہ، جو فرزدق نے امام زین العابدین کی شان میں لکھا۔ تو امام زین العابدین کی شان میں قصیدہ سن کے فرزدق سے کہنے لگا ایک ایسے ہی قصیدہ ذرا میری شان میں بھی لکھ دو۔ آپ یہاں جو جواب اس نے دیا، میں جہاں بھی کیا محرم میں اس جواب کو میں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اس نے فرزدق سے کہا یہ قصیدہ جو تم نے امام زین العابدین کی شان میں کہا ہے نا، ایسا ہی ایک قصیدہ میری شان میں بھی لے۔ اس نے کہا تم کون ہے؟ آپ کے لفظ آگے سنیے روایت پہ، کہا تم کون ہو؟ تمہیں پتہ ہے ان کی ماں کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے ان کے بابا کون ہے؟ اور ان کے بابا کے بابا کون ہے؟ اور ان کی بابا کی اماں کون ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے ان کے نانے کون ہے؟ ان کا خاندان کون ہے؟ اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ان جیسا خاندان تو لے کر آنا۔ تو امام زین العابدین نے یہ بات سنی فرزدق کی، آپ نے کچھ رقم نکال کر فرزدق کی طرف بڑھائی، فرمایا یہ قبول کر لو۔ اس نے کہا نواز رسول ہم نظم لکھتے اسی لیے کہ انعام ملے، خدا کی قسم یہ قصیدہ انعام کے لیے نہیں لکھا، آل بیت کی محبت میں دور پہ لکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام یہی ہے، اگر رسول اللہ کی اولاد قیامت کے دن ہمیں یاد رکھے تو اس سے بڑا انعام کیا؟ واقعہ کربلا کے بعد
ताज़िया निकाला आपने? नहीं बोल रहे। ताज़िया निकाला, मातम किया, है जी, मजालिस मुनक्किद की, सीमा कोबी की, मेरे बाप मारे, बाल नोचे, नहीं, 40 सालों के अंदर कोई ताज़िया नहीं, मातम नहीं, सीमा कोबी नहीं। हाँ, एक काम जरूर किया तो तारीख कहती है, इन 40 सालों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। ठंडा पानी सामने आता तो चीख मारते, रोते, सईदा सकीना की प्यास को याद करते, हज़रत अली असगर की प्यास को याद करते। इन 40 सालों के अंदर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। पूछा लोगों ने कि हुसैन इब्न अली के लफ्ज़ जिगर आपको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आपने फरमाया, सुनो, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा तो जुदा हुआ था और वो भी जानते थे कि वो जिंदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है, सिर्फ जुदा हुए थे। याकूब अलैहिस्सलाम जुदाई के गम में आंखों की बिनाई चली गई। तो मुझसे पूछो ना जिसके वालिद को उनके सामने ज़ब्ह किया गया हो और उनके 6 माह के भाई को उनके सामने ज़ब्ह किया गया हो और उनके जवान भाई का लाशा भी निगाहों के सामने हो, खानवादे रसूल की मुकद्दस मुअत्तर बीवियों की प्यास भी सामने हो और उनकी वो कैदी धन्ना भी सामने हो। मुझसे पूछो कि मैं रोकता तो क्या करूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक को गिरफ्तार किया गया अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर। तवज्जो है, हाथों में भी बेड़ियां पहनाई गई, पांव में भी बेड़ियां पहनाई गई और बेड़ियां पहनाकर अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने लाया गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा देखो, यजीद के पास ताकत थी, वहां भी तुम कुछ न कर सके। आज मेरे पास ताकत है और मैंने इस वक्त हाकिम वक्त हूं, मेरे सामने भी तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने फरमाया, जानता नहीं मेरे बाबा के कातिलों के साथ क्या हुआ? एक भी नहीं बचा, सारे इबरत का निशान बन गए। मुख्तार साफी ने एक को चुनकर इबरत का निशान बनाया। जिन्होंने करबला में यजीद की तरफ से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो दिल में इसको अच्छा समझते थे, बचा उनमें से भी, वो भी इबरत का निशान बन के न शिमर बचा, न होली बचा, न इब्न ज़ियाद बचा, न अमर इब्न साद बचा, न हुरमला बचा, कोई भी न बचा, सारे इबरत का निशान बन गए। उसने कहा, ज़ैनुल आबिदीन ताकत मेरे पास है और कम यजीद के पास थी, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, आज मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं। मुझसे दोस्त ने सवाल किया था, उनको मैं जवाब दे कि लोग कहते हैं कि औलादे रसूल पे बस्ती करबला के अंदर मजबूर थी। जिस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जुमला बोला कि ताकत मेरे पास है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुझे मजबूर कर रहा है। 3 मरतबा ला का 10 बोला, हाथ और पांव की बेड़ियों को झटका दिया तो बेड़ियां हो जाती। फरमाया, तू कहता है ताकत मेरे पास है, ताकत हर दौर में रसूलुल्लाह के खानवादे के पास थी, लेकिन मसला सिर्फ इतना है, ताकत हम वहां दिखाते हैं जहां खुदा की मर्जी होती है। करबला में खुदा की मर्जी थी, हमने प्यास को बर्दाश्त किया। खुदा की मर्जी थी, हमने भूख को बर्दाश्त किया। खुदा की मर्जी थी, हमने परदेश काटा। अगर हम वहां खुदा की मर्जी से ताकत दिखाते तो कौसर करब करबला। अगर हम अपनी ताकत दिखाते तो 22,000 के लश्कर को तख्त सरा तक नीचे गाड़ के आते। अगर खुदा की मर्जी होती कि हम ताकत दिखाए तो हमारे हाथ मुसल्ले के नीचे से पानी के चश्मे जारी होते। खुदा की रज़ा ये थी कि दीन मुस्तफा बचेगा, हमारी गर्दनें कटेगी तो तब बचेगा। वाक़े करबला के 2 इस्तिग़ासे जो क़यामत तक उम्मत भूल नहीं सकती। तवज्जो है आपकी? एक इस्तिग़ासा सैयदा ज़ैनब पाक का, जब वो करबला से अगले दिन जब सरकती लाशें मैदान करबला में पड़ी थी और आप लाशों के करीब से गुजरी तो वहां सब्र का ज़ब्त का बंधन टूट गया। लेकिन उस सब्र का बंधन टूट के भी मदेला नहीं किया, बेसब्री नहीं की, बल्कि अपने उस गम को लफ्जों की सूरत दी और एक इस्तिग़ासा पढ़ा जो तारीख की किताबों में मौजूद है, जिसके एक लफ्ज छीन देता है।
کیا استغاثہ تھا؟ یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے نانا جان آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ حاضر حسین، یہ دیکھیے کہ آپ کے نواسے حسین نے دے دی۔ آئیے اپنی اولاد کو دیکھیے جو کربلا کی مٹی پر سر بریدہ آزاد کٹے ہوئے لاشیں پڑی ہیں اور ہوا چلتی ہے تو ان پر خاک اور مٹی اڑاتی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، بیٹیاں پہنائی گئی ہے۔ آئیے اپنے خاندان کو دیکھیے اور اولاد کو دیکھیے۔ ایک یہ استغاثہ تھا جس نے آل کربلا کے اندر یزیدی فوج کے سپاہیوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ اور دوسرا استغاثہ امام زین العابدین کا، وہ شعر شروع میں نے اسی لیے نہیں پڑھے جو آپ نے شام کے قید خانے سے پڑھے تھے۔ جس وقت یزید نے آپ کو قید کر دیا، شام کے قید خانے سے آپ نے استغاثہ پیش کیا، سنیں گے۔ فرمائے ملتی یاری الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم۔ اے ہوا اگر تیرا مدر شہر نبی سے ہو تو زین العابدین کا سلام اس بارگاہ میں پیش کرنا جس میں نبی محترم آرام فرما ہے۔ اے ہوا اگر پوچھے کہ وہ نبی کیسے ہیں، من وجہہ شمس الضحیٰ من حقہ بدر الدجیٰ من ساتہ نور الہدیٰ من کفہ بحر الحبر، تو فرمائے سن ان کا چہرہ وہ دعا کے چاش کے سورج کی طرح چمک مارتا ہے، ان کے رخسار چودھویں کے چاند کی طرح ہے، ان کی ذات ہدایت کا نور ہے، اور ان کی ہتھیلیاں سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سبزہ ہے۔ توجہ نہیں آپ کو؟ اگلا شعر سنیں امام زین العابدین کا شام کے قید خانے سے۔ فرمایا اخبارنا مجروحۃ من سیف ہجر مصطفیٰ، یا رسول اللہ آپ کے ہجر، آپ کی جدائی کی تلوار نے ہمارے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ طوبیٰ لأہل مکۃ فی النبی المحتشم، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اس وقت مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یا رحمۃ للعالمین ادرک لسان العابدین محبوس فی عہد الظالمین فی الموقع والمصطحب۔ اے تمام جہانوں کے لیے رحمت والے سرکار، ایسے زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے اور ظالموں کی بھیڑ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ استغاثہ تھا جس نے کربلا والوں کے سینے چھلنی کر دیے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا مدینے میں قیامت کا منظر دو مرتبہ دیکھا گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب حضور کا وصال ہوا تھا تو مدینے کی دیواریں حضور کی جدائی میں ہوتی تھی، اور ایک وہ وقت تھا جب کربلا والے واپس مدینے پہنچے تھے۔ جب گئے تھے تو کیفیت کیا تھی، جب واپس آئے تو کیفیت کیا تھی۔ مدینہ طیبہ کے اندر رونا تھا اور افسوس کا اظہار تھا کہ یزیدی فوج نے کیا کیا۔ امام زین العابدین بولے، آپ نے فرمایا سنو، میرے والد حسین ابن علی نے مجھے وصیت کی تھی جب بھی مدینے پہنچو تو پہلا کام یہ کرنا نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا آپ کے نواسے نے آپ کے کندھوں پر بیٹھنے کی لاج رکھی ہے، آپ کے طویل سجدوں کا حق ادا کر دیا، زبان نبوت کو کئی مرتبہ چوسنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک کربلا والوں کا کردار کیا تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یزید کا سپاہی جس کے لیے موت کا اعلان ہوا تھا، ذرا پناہ مانگنے کے لیے امام زین العابدین کے دروازے پہ آ گیا۔ آپ نے دروازہ کھولا، 3 دن ٹھہرا، کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، کربلا کے واقعے میں شریک تھا۔ جب واپس جانے لگا کچھ دور چل کر واپس پلٹا، امام زین العابدین سے کہنے لگا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بول۔ کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں کیسے بھول جاؤں جب تو نواسے رسول اور میرے بابا کی گردن پر چھریاں چلا رہا تھا، وہ آج بھی منظر مجھے یاد ہے۔ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم نے نہ پیاسے سکینہ کا خیال کیا اور نہ حضرت علی عسکر کی پیاس نے تمہارے زور میں کوئی فرق ڈالا۔ میں تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ مجھے سب یاد ہے، میں نہیں بھول سکتا۔ وہ تمہارا برچیاں چلانا، تلواریں چلانا، خنجر چلانا سب یاد ہے۔ اس نے کہا یہ تو آپ نے کیا، 3 دن پانی بھی دیا،
چھانتی تھی ایک جملہ بات ختم. امام صاحب اللہ دین نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے.